Hello students, so we are continuing our concepts, that is life processes. Okay, so I think we have to continue the concepts called life processes. Life processes. Life processes. Okay, below these questions we will see that questions page number 101. So respiration ಹೇಳಬೇಕು, respiration ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ questions ನೋಡ್ರಿ. So respiration already ಹೇಳಿನಿ ನಾನು, aerobic anaerobic. So respiration in humans ಹೇಳಬೇಕು. What are the differences between autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ autotrophic nutrition ಅಂದ್ರೆ plants they prepare their own food and they make the nutrition, that is autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition means they depend on other animals, so that is heterotrophic nutrition. Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? Plants ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ? Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? Photosynthesis ಬೇಕಾದಂತ raw materials ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ವೇರ್ ಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ನೇಚರ್ದಾಗ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್? ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಫುಡ್. So food ಅನ್ನ acidic ಆಗೋಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ. It digest the food. What is the function of digestion? Of course digesting different kinds of food. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. So it helps in the digestion of proteins. It helps in the digestion of carbohydrates. So like that. How is the small intestine designed to absorb digested food? How is the small intestine designed to absorb digested food? Small intestine is designed how to absorb the digested food. Digested food ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಇದಾಗಿದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್? ಹೆಂಗೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಖಲಾಸ್. ಈ ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಆದರೂ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಚಲೋ ಆತಂದ್ರೆ ಆತ, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೈಬಿಡ್ರಿ. So this is the respiratory system diagram. So maximum times it will be asked. So this question will be asked maximum times. So please you draw the diagram properly, not like me. Okay. So you draw these two diagrams. Okay. Okay.
So this is diaphragm. Diaphragm very important. So you know finger like structures. So these all are villi. Question part. So these all are villi. Same way here, this side diaphragm is the rib cage tula. So that is there. And diagram diaphragm ಒಂದು ಐತಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೆಗೆದನ ಭಾಳ ಗಾಬರಿ ಬೇಡ್ರಿ. ನಾ ಇದ್ರಲ್ಲೇನ ಹೇಳೋದು ಚಲೋ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಬೇಡ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ರಾಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Human respiratory system. Human respiratory system. So there, we have to take life processes. So here human respiratory system is present. So respiration kalti no aerobic and anaerobic. Human nodge yavada agtada, aerobic respiration agtada. So total nodri, there are lot of parts in the human respiration. So we start with nasal passage, andra moogininda. So mooginindra start agtati, that is human respiration. It starts with moog. Okay, that is what we can say. Exactly. Human respiration. Human respiration diagram ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಐತ್ಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ air from environment. Oxygen rich air from environment. So instead of that is easy I hope, no? So there is a oxygen rich air from environment, so that we can call it as respiration in humans. Humans ogaguvanta respiration. Human respiratory system. Smoking is injurious to health. Lung cancer is one of the common causes of the deaths in the world. The upper part of respiratory tract is provided with small hair-like structure called cilia. So upper tract endadalla, there are small hair-like structures. We can call it as cilia. So adukku navu enanta karibodu, cilia anta karibodu. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಏರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಏರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಏರ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಏರ್ ಇರಬೇಕು. ಇರ್ತದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಏರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏನಿರ್ತದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. So we take oxygen inside. So that is why we have to say that the oxygen rich air should be present. Okay, oxygen rich air in irbeku, present irabeku. Okay, yes. So now
ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಚೆಂದಾಗಿ. ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ತಗೋದ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್, you can say this is for project. Girls, what you can do, take one cardboard or take one proper white paper, which one, so in that draw the big diagram of digestive system and color it properly and label the parts properly. So this is compulsory, so you have to do it by today only, and you have to give me it later. Okay, and bandile submit ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so now we continue our then boys in matter respiratory system ಇದನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅವನ್ಯಾರು ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು: ಡೈಜೆಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಸೊ 4ರಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವರ್ಧ ತೆಗೀರಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 2 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಅವ್ರು ತೆಗೀರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ A to P ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪು ನಮ್ಗೊಡ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರಿ. A to A B C D F G H I J K L M N O A to O ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ P to Z ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಸರು ಇರೋರು, A to O ಒಳಗೆ ನೇಮ್ ಇರೋರು. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ here boys. So you draw the digestive tract, you draw respiratory tract, boys. Okay, digestive tract, respiratory tract. So P to Z ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರದಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ we say it as circulation, we call by the name circulation. So boys, you go for kidney, that is excretory system, or you can say kidney. Okay, right. So this is science, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ nasal cavities, pharynx, trachea, bronchi. Nasal cavities, so in ಬರ್ಕೋರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ. nasal cavities. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ಟೈಪ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, nasal cavities. Okay, then after nasal cavities, pharynx, trachea, bronchi. Pharynx, trachea, bronchi, trachea, bronchi. Next, bronchi to bronchioles, oxygen and carbon dioxide exchange at alveoli. Bronchi to bronchioles, bronchioles, bronchi ಇಂದ bronchioles ಬರ್ತದೆ, bronchioles ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ bronchi to bronchioles ಬಂತು, bronchioles ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. alveoli, oxygen and carbon dioxide exchange at alveoli. So next it goes to alveoli. Carbon and oxygen exchange at alveoli. CO2 and O2 exchanges at alveoli. Then bronchioles, bronchi. After this it goes to bronchioles,
then it goes to bronchi. Bronchi indra trachea, pharynx, nostril cavities. Bronchi indra again reverse, trachea, next pharynx, nostril cavities, carbon dioxide rich air to the environment. Carbon dioxide rich air to the environment. Carbon dioxide rich air to the environment. So this is the complete process that takes place in respiration. This is respiration. So ಇದನ್ನ ಈ ಟೈಪ್ ನೆನಪಿಟ್ಟು ನಡೀತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ನೆನಪಿಟ್ಟು ನಡೀತದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಏರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್. ಮೂಗಿನ ಎರಡು ಹೊಳಿಕೆದವಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್. ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಫೆರಿಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಗಂಟಲ್ದಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಫೆರಿಂಕ್ಸ್ ಇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಸೊ ನ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಬತ್ತು, ಫೆರಿಂಕ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತು, ಫೆರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಬ್ರೋಂಕೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಂಕೈ. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಹೊಡೆದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೊಡೆದಾವ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಂಕೈ. ಇಲ್ಲದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಲೈಬ್ರರಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬದ ಕೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಬ್ರೋಂಕೈ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಂಕೈದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಂಕೈದಿಂದ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಬ್ರೋಂಕಿಯೋಲ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಎಸ್, ಬ್ರೋಂಕೈದಿಂದ ಬ್ರೋಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೇನದ ಅಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಂಕೈದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಳಗ್ ಬರ್ತದ. ಲಂಗ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಸೊ ಆ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದ, O2 ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲಿ O2 CO2. ಮತ್ತು CO2 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರೋಂಕಿಯೋಲ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದ, ಬರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬ್ರೋಂಕೈಗೆ ಬರ್ತದ, ಬ್ರೋಂಕೈದಿಂದ ಟ್ರೇಕಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದ, ಟ್ರೇಕಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಫೆರಿಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ನ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಏರ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ respiration in human beings. Human respiratory system consists of nostrils. Starting it is nostril, nasal cavity, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles and their lungs ಒಳಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ present ಇರ್ತಾವೆ, ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. and to remove carbon dioxide from the body ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ದೆನ್ remove carbon dioxide from the body. Compared to oxygen, carbon dioxide is more soluble in water. Compared to oxygen ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ more soluble in water ಐತಿ. So it is usually transported in dissolved form. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯೂಸುವಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ 90% ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಡೌಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೂಗೊಳಗ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಏರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಫೆರಿಂಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ದೆನ್ ಬ್ರೋಂಕೈ. ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಫೆರಿಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಬ್ರೋಂಕೈ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ರೋಂಕೈ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಂಕೈ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಒಡೆದಿರ್ತದೆ ಬ್ರೋಂಕಿಯೋಲ್ ಆಗಿ.
ಸೊ ಬ್ರೋಂಕೈ ಇಂದ ಬ್ರೋಂಕ್ಯೂಲ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈ ಬ್ರೋಂಕ್ಯೂಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಸೊ ಆ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೋಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಸೊ ಅವೇನ್ರಿ ಅವು ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಸೊ ಈ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಒಳಗ O2 CO2 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ O2 CO2 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಮುಂದ O2 ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ O2 ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CO2 ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ CO2 ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತದ, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಮುಂದೆ ಇದರಿಂದ ಬ್ರಾಂಕೈ ಬರ್ತದ, ಬ್ರಾಂಕೈದಿಂದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಟ್ರೇಕಿಯಾದಿಂದ ಫೆರಿಂಕ್ಸ್, ಫೆರಿಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ನ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್, ನ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗ. ತಿಳಿತಾ? ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಏನದ, ಏರ್ ಅದ. ಹೇಳೋದು ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿ, ಏರ್ ಅದ. ಏರ್ ಎದನದ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಏರ್ ಅದ. ಸೊ ನ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ಹೋತು, ನ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ಹೋದ ಕೂಡ ಗಂಟಲ್ದಾಗ ಫೆರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಫೆರಿಂಕ್ಸಿಗೆ ಹೋತು. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ, ಟ್ರೇಕಿಯಾಕ್ ಹೋತು, ಟ್ರೇಕಿಯಾದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಕೈಗೆ ಹೋತು, ಬ್ರಾಂಕೈ ಒಡೆದಿರ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಕೈ ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವ, ಇವು ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗದಾವ. ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ್ರನ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾ ಇರ್ತಾವ, ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ದೇ ಗಿವ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಏರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಸೊ ಈ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ವಿಯೋಲಯ ಏರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಥವಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ, ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರೋ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅವು ಫುಡ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ, CO2 ಮತ್ತು O2 ಏನಾಗ್ತಾವು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ O2 ತಗೋತಾವು, ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಗ O2 ತಗೋತಾವು, CO2 ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಾವ. ಈಗ CO2 ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, O2 ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೀಗ, CO2 ಇನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. CO2 ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ, ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಂಕೈಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಬ್ರಾಂಕೈದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಟ್ರೇಕಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಟ್ರೇಕಿಯಾದಿಂದ ಫೆರಿಂಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಫೆರಿಂಕ್ಸ್ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಇಂದ್ರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಏರ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಏರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಕೋರಿ, 90% ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ, ಪಟ್ ಪಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಪಟ್ ಪಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದೇನು ಒಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡೈಜೆಷನ್ ಗತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟ್ದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಡಿತೈತಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಲಿವರ್ ಇಂದ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನೇನು ಆಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಳ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತಗೋತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ O2 CO2 ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಒಳಗ ಅದ ಒಂದ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟ ನಾವು. ಓಕೆ, so that you can read it from the book also, they have given very much good. So that okay, in human beings air is taken into the body through the nostrils, the air is passing through the nostril is filtered by the fine hairs that line the passage. Okay, ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಮೂಗ್ನ್ಯಾಗ ಕೂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ that fine hairs of the nostrils, they filter the air, rich oxygenated blood ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾವ. The passage is also lined with the mucus which helps in the process. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇರ್ತದೆ, which we call it as ಸುಂಬಳ. ಸುಂಬಳ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಂಬಳ ಅನ್ಕಿಂತನೂ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೇರ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಸುಂಬಳ ಟೈಪ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಏನಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ, ಹಸಿ ಹಸಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. From here the air passes through the throat into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the passage does not collapse. ಅಲ್ಲಿ rings of cartilage present ಇರ್ತಾವ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗ, ಅವೇನಾಗ್ತತಿ ಅಥವಾ ಥ್ರೋಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಏರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತತಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in the balloon like structures which are called alveoli. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ವಿದಿನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಬರ್ತಾವ. Those alveoli are balloon like structures. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಫುಡ್ ಒಳಗೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಆ ಅಲ್ವಿಯೋಲಯ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಈ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೇರ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್.
The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನರಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎದಕ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಬೇಕ್ರಿ. ಮೂಗ್ನೆ ತಗೊಂಡದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ಲಡ್ ಅದ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಕುಡ್ಕೋಬೇಕದ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅತ್ತ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಬ್ರೈನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Understood? Okay. As we have seen in earlier, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. Breathe in ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಏರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಲ್ವಿಯೋಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ವಿಯೋಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಆಗ್ತಾವೆ, ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. And the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to the transported to all the cells in the body. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs away contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. ಅಲ್ಲಿ alveolar ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, CO2 ಮತ್ತು O2 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ alveolar ಒಳಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. They contain a residual volume of air. ಹಳಿ ಏರ್ ಇರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾವು. So that there is sufficient time for oxygen to be absorbed. ತಗೊಂಡಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತತಿ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Yes. When the body size of animals is large, the diffusion process alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Animals ಒಳಗಿದ್ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲೋನ್ ಅಷ್ಟ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಅಲೋನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Instead, respiratory pigments like take up oxygen from the air in the lungs and carry out to the tissues which are deficient in oxygen. ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಲಂಗ್ಸ್ ತಗೋತಾವು, ಲಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾವು. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has very high affinity for oxygen. Human body ಒಳಗ respiratory pigment ಯಾವುದು, that is hemoglobin. Hemoglobin is a respiratory pigment which is present in blood. That is the reason of the red color of the blood. That is hemoglobin. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಅದ, ಪಟ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚಕ್ಕೋತಿರ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಲವ್ ಇರ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಚಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. This pigment is present in the red blood corpuscle. RPC ಏನೈತಿಲ್ಲ ನಾವು, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್, ರೆಡ್ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood. So carbon dioxide ಏನದ, more soluble water ಅದ than oxygen is hence mostly transported in the dissolved form in our blood. Blood ಒಳಗೂ ಏನಂತದ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಲಘು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿರಿ, ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಾಯ್ತು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ, ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇರಲಾರ್ದ ಡೈಜೆಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನಾವು. 30-35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಟಾಪ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೋರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ನೋ ಸಂಡೇ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.